नमस्कार ईशान बांगला प्राइम टाइम खबरे आमी चंद्रिमा स्वागत जानाई। प्रथमे प्राइम टाइम शिरोनाम। कागज कल कर्मीदेर 810 कोटी टाका आर्थिक साहाय्य दिल राज्य सरकार। बेतुकान्दी फ्लाड जेहाद नय साफ जानालेन पुलिस सुपार। प्रशासनेर गाफिलति बेतुकान्दी देखे बोललेन भूपेन बरा। एबारे विस्तारित प्राइम टाइम खबर। नगाँव और काछार कागज कलेर कर्मीदेर आर्थिक साहाय्य देवा हलो। आज कलाक्षेत्रे এই সাহায্য দিয়ে मुख्यमंत्री हिमंत বিশ্ব शर्मा बोलेन मोट 810 कोटी टाका दिচ্ছে राज्य सरकार। 2715 जन कर्मचारीके এই টাকা দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। বকেয়া বেতন সহ অন্য ভাতা দেবে রাজ্য সরকার। কর্মচারীদের রাজ্য সরকারের চাকরি দেওয়া হবে। 300 কোটি মান টাকালৈকে নামি আহিব, তেতিয়া এই মিল দুটা राज्य सरकारे लब। এই 350 कोटी टका की आसिल जे एनसीएलटी नियम मते जेतिया आमी 350 कोटी टका लिकुइडिटीरक दिम সেই গোটেই টকাখিনি কৰ্মচাৰীলৈকে ঘূৰি আহিব, বেংকলৈকে ঘূৰি নাহে। অৰ্থাৎ আমি তেওঁক যিখিনি টকা দিম সেই টকাখিনি আন কোনো জায়গাত নাযায়, আন এটা ৰাস্তা দি আমাৰ মাজলৈকে টকাখিনি ঘূৰি আহিব। এডিশনালি যিখিনি সেই ৰাস্তা দি নাহিব সেইখিনি আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলো যে আমি ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰত্যক্ষভাৱে কৰ্মচাৰীসকলক উভতাই দিম। মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ ইতিমধ্যে কৈছে আমি দুইটা পেপাৰ মিলৰ ইউনিয়নৰ লগত দীঘলীয়াকৈ কথা পাতি কেইটামান সিদ্ধান্তত আমি উপনীত হৈছিলো যে মিলটো বন্ধ হোৱা দিনলৈকে থকা পেন্ডিং স্যালাৰি আমি দিম, উপযুক্ত কৰ্মচাৰীসকলক চৰকাৰী চাকৰি আমি দিম, কন্ট্ৰেকচুৱেল এমপ্লয়ীসকলকো কম্পেনসেশ্যন আমি দিম, আৰু এটা আমি 25 কোটি টকাৰ এটা ট্ৰাষ্ট কৰিম যাতে সেই ট্ৰাষ্টৰ টকাৰে অন্তত কৰবাত কেতিয়াবা কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰাক্তন কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰয়োজনীয় টকাখিনি দি কাৰোবাৰ বিয়া কাৰোবাৰ বেমাৰ অকনমান হলেও যাতে কৰবাত সহায় পাব পাৰে। বেতুকান্দির বাঁধ নিয়ে ফ্লাড জেহাদ তত্ত্ব উড়িয়ে দিলেন কাছাড়ের পুলিশ সুপার রমানদীপ কাউর। তিনি বলেন এটা একটা অপপ্রচার। এ ধরনের রটনায় কাউকে কান না দিতে তিনি অনুরোধ করেন। এ নিয়ে যাতে কেউ বিভ্রান্তি না ছড়ায় সেদিকে পুলিশ নজর রাখছে বলে জানান তিনি। যদি এ ধরনের কোনো বিভ্রান্তিকর পোস্ট কেউ দিয়ে থাকেন তাহলে ব্যবস্থা নিশ্চয়ই নেওয়া হবে। बट इसी बीच हमारे नोटिस में कुछ सोशल मीडिया पे, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, कुछ वेब पोर्टल्स पे और कुछ न्यूज़ चैनल्स पे भी, सम ऑफ द लोकल एंड सम नेशनल चैनल्स पे भी कुछ इस तरह का न्यूज़ सामने आ रहा है जिसमें इसको अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं, जिसमें इसको अलग अलग कॉनोटेशन दिया जा रहा है। तो उसमें मेरी तरफ से एक ही बात क्लियर है कि इसमें किसी भी तरह का कोई कम्युनल एंगल नहीं है। जिस तरह से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, सो मेरी अपील है टू द वेरियस सोशल मीडियाज़, टू द वेरियस चैनल्स कि काइंडली बिना फैक्ट्स के, बिना एविडेंस के र्यूमर्स को मत फैलाइएगा। दिस particular incident has no communal angle to it. It is purely a clear investigation जिसमें कुछ लोग जिस पीड़ित थे उन्होंने उस बांध को तोड़ा है, उन्होंने किस कारण से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन किया है, उनके ऊपर उसी उचित सेक्शन के आधार पे उन पे कार्रवाई होगी और उसी हिसाब से उनके ऊपर जो भी एज पर द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री जो भी पनिशमेंट होगी उनको उस हिसाब से मिलेगा। बट उसको अननेसेसरीली प्रोजेक्ट करके देर आर वेरियस वर्ड्स विच आर कमिंग अप लाइक फ्लड जिहाद, दिस इज़ द वर्ड विच वी हैव नेवर हर्ड. So please do not get into these things.
इन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट इसमें इस तरह से कुछ नहीं है। सिलचर एक पीसफुल जगह है, इसमें सब धर्मों के लोग बहुत सालों से, बहुत सदियों से एक साथ रह रहे हैं। इसमें इस तरह से कुछ नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने किसी दूसरी पर्टिकुलर कम्युनिटी में कोई डेलिबरेटली अटेम्प्ट करके किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इट इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड। इट वॉज द रेनफॉल ऑफ दिस ईयर वॉज अनप्रेसिडेंटेड। उस तरह से भी जिन जिन सोशल मीडियाज़ की जो हमारे नोटिस में आए हैं उनके ऊपर भी जो डिजिटल हमारा साइबर सेल ने जिस तरह से उसको लेकर आया टू आर नोटिस, विल वर्क ऑन दैट एज वेल। उस पर भी प्रॉपर एक्शन होगा। जिन जिन के सोशल मीडिया हैंडल से इस तरह की खबरें प्लेटफॉर्म में फैली हैं उनके ऊपर भी प्रॉपर एक्शन होगा। কাছাড় জেলা প্রশাসনের অদূরদর্শিতার জন্যই প্রলয়ঙ্কারী বন্যার কবলে পড়ে শিলচর সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। বেতুকান্দি কাটা বাঁধ পরিদর্শন করে বললেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন, শুধু প্রশাসন নয়, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ব্যর্থতা আর অদূরদর্শিতার জন্য আজ হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে শিলচরে। আজি গোটেই অঞ্চলটোৰ ৰাইজক লগ কৰি পেলাই কিয় এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ প্ৰলয় সদৃশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল সেই কথাখিনি বুজ ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা যিখিনি বুজিলোঁ, প্ৰতিগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিৰ মতামত হৈছে যে আমাৰ শিলচৰ প্ৰশাসনৰ যিটো অদূৰদৰ্শিতা আৰু ৰাজনৈতিক যিখিনি নেতৃবৃন্দ আছে, ইয়াৰ সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্ৰী, তেওঁলোকৰ যিটো অদূৰদৰ্শিতা, এইটো কাৰণেই এই ধৰণৰ এটা প্ৰলয়ংকৰী পৰিস্থিতিত শিলচৰৰ মানুহে আজি আৰ্থিকভাৱে এটা হাহাকাৰ পৰিস্থিতি, শৈক্ষিকভাৱে এটা হাহাকাৰ পৰিস্থিতি আৰু সামাজিক এটা হাহাকাৰ পৰিস্থিতি আজি ইয়াত সৃষ্টি হৈছে। আজি ইয়াত যিটো চুইচ গেট দিবৰ কাৰণে তদন্তীন তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ এটা সিদ্ধান্ত আছিল, চৰকাৰ বদলি হ'ব পাৰে, বিধায়ক বদলি হ'ব পাৰে, কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট ইজ এ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ। এখন আঁচনি যেতিয়া এখন চৰকাৰে গৃহীত কৰি পেলাই এই অঞ্চলটোৰ ভৱিষ্যতৰ দিনত হ'ব পৰা পৰিস্থিতিৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছিল, কিন্তু অসম চৰকাৰে আৰু শিলচৰ আমাৰ কাছাৰ জিলা প্ৰশাসনে এই বিষয়টো গুৰুত্বহীন কৰাৰ কাৰণে আৰু এই আঁচনিখনৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় পুঁজিখিনি মোকলাই নিদিয়াৰ কাৰণেই আজি হাহাকাৰ পৰিস্থিতিটো হৈছে। আমি অসম বিধানসভাতো এই বিষয়টো সজোৰে উত্থাপন কৰিম। ইয়াৰ মানুহৰ কেৱল 2 কেজি চাউল আৰু 200 গ্ৰাম দালি দিলে নহ'ব। সরকারের ভুলের কারণে প্রশাসনের। এবারে প্রাইম টাইম বিরতি। গৌতম দা কোথায় যাচ্ছ? ওই তো অম্বিকাপুটি ইসকন মন্দিরের পাশে মেডিকারা ফার্মেসিতে প্ল্যাটিনাম জুবলি অফার চলছে। একেবারে হোলসেল রেটে সব ধরনের জেনুইন মেডিসিন পাওয়া যাচ্ছে ওখানে। ওরে বাবা! Vivekananda Junior College is imparting HS Arts, Science and Commerce and Degree Arts and Commerce Pass and Honours courses of studies under AHSEC and Assam University. The college has highly qualified and experienced faculty members in different departments. It is also equipped with high-tech equipments, laboratories, smart classrooms, library, CCTV, Wi-Fi and many more. In HS final exam, students ranked within 10th in the state level so far are Sumita Roy, Ashim Sarkar, Brinda Roy, Pankaj Saha, Uddipan Purakayastha, Vikas Choraria. At the degree level, so far Deepan Kangisha Banik and Sneha Nath were awarded gold medals by Assam University. হায়দ্রাবাদের ডাক্তারকে দিয়ে শিলচরে থেকেই অনেকে কম খরচে ভালো চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন। গত 3 মাস থেকে হায়দ্রাবাদের বিখ্যাত সব ডাক্তাররা রোগী দেখছেন প্রেমতলার মেডিসিন হাবের উপরতলায় কিওর প্লাসে। প্রতি শুক্র ও শনিবারে রোগী দেখছেন এই ডাক্তাররা। অনেক জটিল রোগে আক্রান্তরা সুস্থ হয়েছেন শিলচরে থেকেই। এ নিয়ে কিওর প্লাস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ নম্বর হলো 9395413890 অথবা 9169166907। ফিরে এলাম বিরতির পর। বিয়ের প্রলোভন দিয়ে 20 লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করায় গ্রেফতার করা হলো এক যুবককে। ত্রিপুরার এক মেয়েকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে এই টাকা আত্মসাৎ করেছিল নিলামবাজারের যুবক এমজি আব্দুল্লাহ। প্রেমিকার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। বুধবার রাতে পুলিশ তাকে আটক করে। তাকে এখন করিমগঞ্জ সদর থানায় রাখা হয়েছে। 20 लाख लिया है आपके पास से। क्या नाम है लड़का का? एमजे अब्दुल्ला। घर कहाँ पर है? गुलशरा।
क्यों लिया जो आपके पास से कितने रुपए लेके गया था? ऐसा फैसला भी मालूम नहीं है कितना ज़्यादा 20 लाख तो है। যাও যাও কিতা হ্যাঁ তুমি ম্যাটার কেমনে চিনো? তুমি কত টাকা নিয়েছো তার কাছ থেকে? হ্যাঁ 20 লাখ টাকা নো কর তোমার নাম কিতা? গুজর হ্যাঁ বাড়ি কো? তোমার কাছ থেকে গাঞ্জাও পাওয়া গেছে ওটা করতে গেছে পশ্চিম কাটিগড়ার কয়েকটি স্লুজ গেট শুধুমাত্র রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অকেজো হয়ে পড়েছে। এর ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। এ কথা জানালেন আসাম ইরিগেশন মাইনর বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার যোগেন বৈশ্য এবং ইরিগেশন বরখলা কাটিগড়া ডিভিশনের কার্যনির্বাহী বাস্তুকার AR মজুমদার। আজ সেচ এবং বন্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের ইঞ্জিনিয়াররা IBB সড়ক দিয়ে খেরুয়া, বলেশ্বর, ফৈজকা, গুমরা ও কিন্নরখাল স্লুজ গেট পরিদর্শন করেন। মূলত এই গেটগুলি অকেজো থাকায় এই পরিস্থিতি হয়েছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মনেশ্বর ডেকা, কাটিগড়া সাব ডিভিশনের AEE PK দে, শিলচর জলসম্পদ বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ সায়ন্তনী বৰা। কি হৈছে আৰু আগতে কি হ'ব পাৰে? এইটোতো আমি এটা এছেছমেণ্ট কৰি আছোঁ কি হৈ আছে, পানীটো অনলাইনে নহয়, চাবমাৰ্জ হৈ আছে, পানীটো উলিয়াই পেলাই উলিয়াবৰ কাৰণে তাৰমানে DC আমাক এছেছ কৰি কৰিছে। যিটো আমি এছেছ কৰি আছোঁ আৰু ৰিপৰ্টটো দিব লাগিব। আমি এইটো সম্ভৱ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চে কৰিব পিছত। আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ, আমি এইটো এছেছমেণ্ট কৰি বাইদেউক ৰিপৰ্ট এটা দি যাম। মানে আপোনালোক ইৰিগেশ্যনৰ পৰা আহিছে, তাৰপিছত এইবিলাক কাম কৰিব ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চে। আচ্ছা, আপোনালোকে এইটো দেখা পাইছে নেকি যে এই যে বন্ধ হৈ আছে গেটবিলাক, তাৰ কাৰণে ইমান মানে এইটো হেৱক হৈছে, ইমান এটা ডাঙৰ এটা ফ্লাড হৈছে, এইটো কাৰণ হয় নে নহয়? গেটবিলাক বন্ধ আছে, তাৰমানে যিবিলাক কোম্পানী, এইবিলাক কোম্পানী নহয়, যি ডিপাৰ্টমেণ্টে বনাইছিলে তাৰপিছত এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো এইটো দেখভাল কৰা নাই ভাল কৰি। থ্যাংক ইউ। ইঞ্জিনিয়ার বরখলা কাটিগড়া ডিভিশন ইরিগেশন। আমরা আজকে যে সুইচগেটগুলো দেখতে এসেছি, এটা তো আপনার বর্ডার রোডস ডিভিশনে আগে করছিল, বর্তমানে তারা পাথারকান্দি রামকৃষ্ণনগর টেরিটোরিয়াল রোড ডিভিশন হয়েছে। ওদের কাছে সম্পূর্ণ তথ্যগুলো রয়েছে। আজ আমরা ডেপুটি কমিশনার মহাশয়ার নির্দেশে আমরা এসে আমরা একটা স্টাডি রিপোর্ট সাবমিট করার জন্য ওনার কাছে উনি আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। এসে যেসব দেখেছি নিশ্চয়ই এইগুলার খুব প্রয়োজন। যদি আগামী দিনে এটা ভালো করে সরকার, যদি আমাদের যে ওয়েলফেয়ার গভর্নমেন্ট ইফ টেক্স দ্য স্টেপ to repair all these things, it will be benefited for the people. All peoples are under flood water, and if the flood water recedes through these gates, people will be benefited. আমরা গিয়ে ডিসি মহাশয়া যেভাবে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা চেষ্টা করব খুব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ওনার কাছে আমাদের রিপোর্টগুলা। 4 দিন থেকে রাতাছড়ায় 6 নম্বর জাতীয় সড়ক ভেঙে পাশের খাদে ধসে যাওয়ায় ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সংকীর্ণ সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার মুখে পড়েছে বেশ কয়েকটি ট্রাক ও যাত্রীবাহী অটোরিকশা। এখন জাতীয় সড়কটির এই অংশের দুদিকে হাজার হাজার গাড়ি লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফলে বহু যাত্রী 6-7 কিলোমিটার পায়ে হেঁটে পার হতে বাধ্য হচ্ছেন। রাতাছড়ায় রাস্তা ভাঙনের ফলে মেঘালয়ের দিকে ডনা পর্যন্ত আর কাছাড়ের দিগরখাল পর্যন্ত রয়েছে গাড়ির লম্বা লাইন। চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন যাত্রীরা। কালকে রাত্রে কতটুকু ভাড়া দিয়েছিল? মোটামুটি 8-10 কিলোমিটার। এখন আমরা বই আসুন সামনে গিয়া পায়ে হাঁটিয়ে ব্যবস্থা। এবার আবারও প্রাইম টাইম বিরতি। ফিরে এলাম বিরতির পর। অম্বিকাপুর জিপির বুধরাইল গ্রামে ত্রাণ বন্টনে অনিয়মের অভিযোগকে মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন বলে দাবি করলেন অন্যতম ত্রাণ বন্টনকারী এক ব্যক্তি।
তিনি বলেন, স্থানীয় লিটন দাস এবং বিক্রম দাসরা ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে আসলেও বন্টনের সময় তিনি ছিলেন। তারা পরিবার প্রতি 4 কেজি চাল, 800 গ্রাম ডাল, 250 মিলিলিটার তেল এবং 250 গ্রাম করে লবণ দিয়েছে। এই ত্রাণ সামগ্রী 250-র অধিক পরিবারকে দেওয়া হয়েছে। দেখা যায় 250 মানে 250 পরিবারের ঊর্ধ্বে আমরা পোলিং স্টেশন 58 বুধুরাই 250 পরিবারের ঊর্ধ্বে আছে। ওই হিসাবে যারা এই যে রিলিফের মালামাল আনছে, লিটন দাস সহযোগে আমরা গাঁও পঞ্চায়েত সদস্য এবং আরো 2-4 জন ছেলে যারা মাল আনছে, এটা তো ভিত্তিহীন হইতেও পারে, এটা সরকারের কাছে ছাড়ি দিব। তখন আমরা আলাপ আলোচনা করিয়া করলাম যে হিসাব লাগাও। হিসাব লাগাই দেখা যায় পরিবার প্রতি 4 কেজি চাউল, 800 গ্রাম ডাইল, তেল 250 গ্রাম, পরিবার পিছু লবণ 250-300 গ্রাম করে একটা অনুমান করে দিয়ে দিও। ওই হিসাবে 250 পরিবার ঊর্ধ্বে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেখা যায় যে কালকে যে মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা ঈশান বাংলার থেকে শুনছি যে দেখা যায় 1.5 কেজি করে চাউল দেওয়া হয়েছে, 300 গ্রাম করে ডাইল দেওয়া হয়েছে, 150 গ্রাম করে তেল দেওয়া হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমি রিলিফ বন্টনে আসলাম, পরিবেশন করছি। মালটা পরিবেশন করার পরে দেখা যায় 9 বস্তা চাউল রয়েছে, আর 8 বস্তা ডাইল রয়েছে, 1.5 বস্তা লবণ রয়েছে। এটা বাটা হয়েছে না, আমরা কইলাম গরিব দুঃখী মানুষের এটা বাটিয়া দিলাই। আমার বাতিজা লিটন দাস তাই কইছেন এটা পঞ্চায়েতে সমঝাই দিবা। এরপরে তো মানুষ শেষ হয়ে গেছে, বাটা চাউল যেটা রয়ে গেছে আমরা তো গেলাম এরপরে হয়তো কয়জনে আরো নিচে, কিন্তু মাল প্রচুর মাল রয়ে গেছে। মাল রয়েছে 4 বছর চাউল আছে, রয়ে গেছে 4 বছর চাউল আছে, 8 বস্তা ডাইল আছিল। যখন আমরা মানে বাটা শেষ করিয়া গেছি তখন বাবা ঠিক আছে না, তেল আছিল 7 থেকে 8 বোতল, লবণ আছিল 1.5 বস্তা। এরপরে তো বাটা শেষ, মানুষ শেষ, আমরাও গেলাম গিয়া। মালটা টান করে রয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত জানি না কতটুকু আছে কতটুকু না, কারে দিচ্ছেন জানি না, কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগের সিভিল হাসপাতালের পক্ষ থেকে করোনার বুস্টার ডোজ দেওয়া হলো সাংবাদিকদের। টাউন ক্লাবে সকাল থেকে এই কর্মসূচি চলে। স্বাস্থ্য বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর পি.কে. রায়ের নেতৃত্বে শতাধিক ব্যক্তিকে টিকা দেওয়া হয়। এ নিয়ে জানান ডাক্তার পি.কে. রায় এবং প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর দে। আমাদের আত্মীয় স্বজনরা এই থাবায় আমরা হারিয়েছি তাদেরকে, কিন্তু এটা মনে রাখতে লাগবে, ফ্লাড তো ভীষণ দুর্দান্তভাবে সবাইকে ক্ষতি করে চলেছে। আমরা স্বাস্থ্য বিভাগের থেকে এখনও আমরা ফ্লাড রিলিফ ক্যাম্পেও আমরা ভ্যাকসিনটা চালু করেছি এবং কিছু কিছু সেন্টারে অলরেডি চলছে। আর এই সেশন ওয়াইজ আমরা মিডিয়া বন্ধুরা আমাদের রিকোয়েস্ট করায় আমি আজকের দিনটা এখানে করেছি। ওনারা বলেছেন কিছু লোক জানতে পারেনি, আমার ইচ্ছে আর কি আরও একদিন আমরা এক্সটেন্ড করে ওনাদের জন্য ডেট একটা নিয়ে আরেকদিন আমরা চেষ্টা করব ওনাদের সবাইকে কাভার আপ করার জন্য। কারণ এটা মনে রাখতে লাগবে, কোভিড রোগটাই ডেঞ্জারাস রোগ। আজ স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে কোভিড-19 টিকাকরণ এখানে হচ্ছে এবং এই টিকাকরণে বিভিন্ন স্তরের সাংবাদিকরা বুস্টার সহ ভ্যাকসিন নিয়েছেন। স্বাস্থ্য বিভাগের এডিশনাল CM&HO ডক্টর প্রদীপ কুমার রায়ের নেতৃত্বে আজকে এখানে এই টিকাকরণ প্রক্রিয়া চলছে এবং সকাল 10:30টায় শিলচর টাউন ক্লাবে এই টিকাকরণ অভিযান চলছে। বন্যার সময় প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার আমিনুল হক লস্করের দেওয়া জল বন্টনকে কেন্দ্র করে বিজেপি কর্মীদের মধ্যে লিংক রোড এলাকায় মন কষাকষি অব্যাহত। গত 28 জুন এই জল দেওয়া হয়। আমিনুলের পাঠানো জল বিজেপির মণ্ডল সভাপতি দুলাল দাস এবং মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদক সাহিলি দেব জোর করে নিয়ে যান, তার এলাকায় বন্টন করেন বলে অভিযোগ ওঠে। যদিও তাদের দাবি আমিনুল তাদের এই জল নিয়ে যেতে বলেছেন। এ নিয়ে দুপক্ষে বাকবিতণ্ডা দেখা দেয়। এই ঘটনা নিয়ে লিংক রোড এলাকায় এখনও চাপা ক্ষোভ রয়েছে।
বিজেপি কর্মীদের মধ্যে অযথা একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে বলে তারা মনে করেন। 28 তারিখে আমরা আমার শিবম অ্যাপার্টমেন্টে প্রচণ্ড আমরা জলের অভাব, সেই অনুযায়ী আমরা শিবম অ্যাপার্টমেন্টের বিশিষ্ট একজন স্যার আমিনুল স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরা জল আনি নিয়েছি 1 ট্যাঙ্কার জল। সেই জলটা এনে যখন আমরা জলটা ঢুকানি নিতেছে তখন এই পাড়ারই সহেলি দেব টুপসি প্লাস সঙ্গে মণি দাস কইরা তারা আইয়া করছে কিনা আমরা অ্যাটাক করছে, অ্যাটাক কইরা কইতাছে যে আমরা জলটা চুরি করে আনছি, কিন্তু জলটা এখানে চুরির যে ব্যাপারটা হইতেছে জলটা তো দিছে শিবম অ্যাপার্টমেন্টের নিগা, যেহেতু আমিনুল স্যার নিজের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে আমরা শিবম অ্যাপার্টমেন্টের নিগা, তারা যে কইতেছে আমরা জলটা চুরি করছি, জলটা তো আমরা তারার বাসার থেকে চুরি করছি না। আর তারার কাছে কি ডকুমেন্টস আছে যে আমরা জলটা চুরি করছি? তার কাছে সরকারি কোনো ডকুমেন্টস আছে কি না? তারা যেইভাবে অ্যাটাক করছে প্লাস শিবুদারে ধাক্কা দিছে, ধাক্কা দিয়ে আমরা মেয়ে লোকটা গিয়ে শিবুদারে ধরছি। আর শিবুদা আমি ফ্ল্যাটে আসার পর থেকে আমি যেটা দেখতেছি শিবুদা আমরা ফ্ল্যাটের লিগা শিবম অ্যাপার্টমেন্টের লিগা যতটুকু করতেছে প্লাস পাড়ার সবের লিগা যথেষ্ট সহায়তা করে সবাই। এখানে শিবুদার সম্বন্ধে বাজে কথা কোয়াটাই একদম অন্যায়। আর শিবুদা তো নিজের একার জন্য করছে না, যা করছে সোসাইটির লিগা করছে, আমরা শিবম অ্যাপার্টমেন্টের লিগা করছে। সুতরাং আমরা শিবম অ্যাপার্টমেন্টের লিগা এইসব মানুষের আমরা ধিক্কার জানাই। সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনাম আরো একবার। কাগজ কল কর্মীদের 810 কোটি টাকা আর্থিক সাহায্য দিল রাজ্য সরকার। বেতুকান্দি ফ্লাড জেহাদ নয়, সাফ জানালেন পুলিশ সুপার। প্রশাসনের গাফিলতি বেতুকান্দি দেখে বললেন ভূপেন বরা। আজকের মতো প্রাইম টাইম খবর এই পর্যন্তই। নমস্কার।